Allah
سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرف الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلقه هذا السيد وأخلاقه، ليعرف سامي ما أكرم الله به من الوصف حسن وخلق الجميل الذي خصص به عناية خلاقه، فيلقى بالسامي ما أمله عليه من شرف الأخلاق بأزواعية، فإنه سوف يجمعه من أوصف الحبيب على رتبة العالية، فليس يسابه هذا السيد في خلقه وأخلاق البشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلق على عين ولا عسر، فإن العناية الأزلية تطبطه على أخلاق السنية وأقامته في صراط حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشرب بخمرة وأسل الجبين حسنه شعاره بين الجمة والوفرة، ولو الاعتدال كامل في مفاصل أطرافه والاستقامة كاملة في محاسن أوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن ندر وسمعه ونطقه. قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع محاسن محصورة وعليها مقصورة، إذا تكلم ناصر من المعارف وعلوم فائز الدرار، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثل مصاقع البلاغ من البشر، تتنزه العيون في الحدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوق في الوجود على مثاله، سيد ضحكم التبسم المشهوين ونمو الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غرم هيئه الروضة الغناء، رحمة كله وحسب عزب ووقر عصمة حياء، معجز القول وفعل الكريم الخلق وخلق مقسط معطاء، وإذا مشى فكأن من حطم صبب فيفوت سر المشي من غير خبب، فهو الكنز الملتصم الذي لا يأتي على فتح باب العصا في المفتاح، والبدر التم الذي يدخل القلب إذا تخيلت أغصانه لها له، حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معنه، فماذا يعرف قول عن وصف يعجز الواصفين أن يدرك الفهم عن معنى ذات الجلد أو يكون لها في وصفك مشرك أو قرين، كاملت محاسن فلو أحدثنا للبدء عند تميم لحم صافي، وعلى تفن وصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه، فما عجل قدر العديم وعصاه فضله العميم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدهي عن كتاب البطون الأوراق، كان صلى الله عليه وسلم أحسن خلقا وخلقا وعوله إلى ما كره أهلك سبقا، وعصاهم بالمؤمنين هلما ورفقا، بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له خلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الجزل، إذا أتاه مسكينا أجابه إجابة معجلة، وهو الألف شفي كرام لليتيم والأرملة، وله المعاني سهولة الأخلاق المهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر به تعطرت طرق والمنازل، وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية
ومنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلقه في برد المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجمعته في وصفه الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها قد على نجم سهى بعنانه. وقد انبسط الكلام في التدوين مع فضل العلم من وقاية مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به عبد العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم. فأوصنا مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن خدمة كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضروري أوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب العمل في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتحشاها منه فيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل الراية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدخر قاسم إمدادك في عبادك وشكي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأحلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المؤاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi wonten Maulid Situdurur barokahipun Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sedaya ingkang hadir tansah dipun kabulaken hajatipun lan mugi-mugi majelis Al Futuh dados majelis ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya jamaah majelis Al Futuh rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng kita tata ati lan manah kula lan panjenengan kita mirengaken dawuh-dawuhipun beliau guru kita sedaya Habibana Al Habib Husain bin Abdullah Al Jufri. Mugi estu dados manfaat kagem kita sedaya lan kita sedaya saged ngamalaken lan mugi kita sedaya tansah pikantuk barokah saking beliau lan keluarganipun beliau khususipun kagem Umi utawi Habibah Fatimah. Beliau ingkang selalu menemani guru kita Al Habib Husain bin Abdullah Jufri. Mugi Umi Fatimah Habibah Fatimah dipun paringi diberikan kesehatan panjang umur barokah umur lan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya samangke wonten ing yaumil kiamah saged sareng-sareng mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala sanding kalian beliau. Amin ya rabbal alamin. Dumateng beliau Habibana Al Habib Husain bin Abdullah Al Jufri wekdal sahabapan kita sumanggaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa majid ala jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah pada malam hari ini. Tempat yang insyaallah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang insyaallah Allah taala menurunkan ridha-Nya kepada kita. Tempat yang insyaallah membuat hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia dan tersenyum kepada kita. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, keluarganya, dhurriyyahnya, para sahabatnya, para salihin, para aulia dan semua yang mengikuti daripada jejak mereka. Tidak lupa pula kami sampaikan salam hormat, salam takdim kami wabillahi khusus kepada ibunda kami tercinta Hababah Fatimah binti Abu Bakar Al-Jufri, juga kepada para sesepuh yang hadir di tempat ini, para alim ulama, para kiai, para asatid, ya. Kemudian para grup Hadrah Habibah Al-Habibah, ya. Juga kepada hadirin wa hadirat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, lagi-lagi kita berjumpa di majlis yang baik pada malam hari ini. Insyaallah, ya, sedikit kita sampaikan, kita amalkan, ya, insyaallah membekas di hati kita dan insyaallah bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Kemarin kita sudah membahas banyak ya tentang biografi para habaib. Ya, mungkin kita akan sedikit di selang-seling ya biar nggak bosen ya. Nanti kalau yang dibahas itu saja terus nanti akhirnya bosen ya. Namanya sifat manusia itu kadang bosenan ya. Pujo siji bosen apa orang? Nah, orang wani ngomong Ustaz Ali ya. Ustaz Ali tumban nggak gojek, biasanya gojek tadi ya. Tadi kok nggak gojek, kenapa sepaneng? Nah, ya. Kalau ada satpam di depan katanya ya. Gitu ya. Jadi yang namanya sifat manusia itu kata Imam Haddad ya, qulubul insan malat ila kulli jadidin ya. Hati manusia itu cenderung kepada hal-hal yang baru. Ya, sudah punya HP, pengen HP yang baru ya. Sudah punya motor, pengen motor yang baru. Sudah punya rumah, pengen rumah yang baru. Sudah punya sawah, pengen sawah lagi ya. Nah, ini hati manusia nggak akan pernah puas. Ini hawa nafsu. Makanya jangan dituruti hawa nafsu ini. Sudah punya istri pengen rawahnya ono sing jawab. Ketoke bojone ning kene kabeh. Ya. Coba ora ono bojone ngomong. Nek bojone. Ya, memang Ustaz Ali jagonya bukan jago kandang. Kalau di luar kelihatan beringas, tapi kalau di kandang enggak apa-apa ya. Bismillah, insyaallah kita ini awal mula pertama kali ya kita akan membahas kitab yang berjudul Fawaidul Mukhtarah ya. Kitab yang ditulis oleh muridnya Al-Faqih ya, Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama besar, seorang faqih, orang yang dalam ilmu agamanya. Ya, beliau masih hidup. Beliau tinggal di Madinah. Ya, beliau lahir di Jakarta di Kota Bogor, kemudian belajar di situ. Sesaat kemudian belajar diambil oleh ayahnya dibawa ke Hadramut sehingga belajar di Hadramut. Kemudian sekarang ini beliau tinggal di Madinah. Beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini guru daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at. Nah, kalau belum pernah melihat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, nah itu fotonya ada di dalam. Ya.
Kalau yang belum pernah melihat bisa nanti melihat fotonya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan kami menyampaikan ini, kitab ini juga sudah mendapatkan izin dari guru-guru kami, termasuk Al-Habib Muhammad almarhum Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at, ya. Kami meminta izin untuk menyampaikan kepada para jamaah semuanya. Jadi nggak asal-asalan. Tahu kitab, tahu-tahu kita sampaikan, enggak. Kita butuh izin. Ya, kita ini sanadnya rapi, ya. Godaman ala godamin, bersambung setapak demi setapak kepada guru-guru kami, kepada datuk-datuk kami. Sehingga ketika kami ingin menyampaikan sesuatu, kita meminta izin terlebih dahulu. Jadi nggak asal-asalan, ya, sampai sebegitunya. Ya, apalagi ngomong asal-asalan di YouTube dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya, nggak ada dasarnya, nggak ada sanad keilmuannya. Waliyadzubillah. Dan ini yang sering terjadi saat ini, ya. Karena itu tadi mereka sudah tidak mengikuti daripada guru-gurunya, nggak ada keberkahan lagi ilmunya. Waliyadzubillah. Ya, jadi di antara murid beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini adalah Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Pernah kita dengar, ya, Habib Ali bin Hasan Al-Baharun. Habib Hasan Baharun ini yang mendirikan pondok Dalwa Darul Lughah wa Dakwah yang ada di kota Bangil itu, ya, yang melahirkan banyak para ulama-ulama dari situ. Nah, itu anak daripada Habib Hasan ini bernama Al-Habib Ali. Habib Ali ini salah satu murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, tanpa diminta gurunya, Al-Habib Ali ini setiap kali menghadiri majelis gurunya, beliau menulis, ya, kalamnya daripada gurunya ditulis, dicatat, sehingga dikumpulkan menjadi satu buku daripada kalam gurunya ini tadi. Sehingga tersusunlah kitab yang bernama Fawaidul Mukhtarah ini tadi. Fawaidul Mukhtarah yaitu faedah-faedah pilihan, ya. Nah, ini inisiatif daripada seorang murid tanpa diminta gurunya sudah dibentuk sebuah buku. Ya, tanpa diminta nyatet, udah nyatet sendiri, masya Allah, ya. Sehingga apa? Berkah. Sehingga apa? Ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita tiru. Yang kini harus pinter kabeh, nggak usah nyatet ya. Apal kabeh soalnya, ya. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, jadi ini menunjukkan baktinya kepada gurunya, di antaranya yaitu setiap yang gurunya katakan beliau catat, ya. Menunjukkan ta'zimnya. Ya, disebutkan oleh seorang ulama yaitu man allamani harfan kuntu lahu abdan. Barang siapa yang mengajari saya satu huruf, maka saya ini adalah budak bagi dia. Ya, seorang budak. Jadi menunjukkan apa? Begitu mulianya seorang guru ini. Ya. Jadi murid ini sudah menganggap dirinya seorang budak. Yang ngajarin saya satu huruf berarti dia adalah guru saya dan saya adalah budaknya dia. Apalagi yang diajarkan banyak, ya. Kalau satu huruf aja kita sudah seperti budak. Dalam artian apa? Kita menjunjung tinggi daripada seorang guru ini. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ya. Sungguh Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, derajatnya orang yang beriman itu Masya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Akan tetapi Allah Ta'ala lebih mengangkat lagi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya. Jadi kalau orang yang beriman seperti ini, orang yang berilmu itu di dalam riwayat disebutkan beda derajatnya itu 700 derajat. Jadi bainal sumur bur wal sama, ya, langit, jadi jauh, ya. Jadi 700, dan setiap derajatnya disebutkan dalam riwayat, setiap derajatnya itu jaraknya 500 tahun. Jadi kira-kira berapa Pak bedanya jaraknya antara ahli orang yang beriman dengan ahli ilm ini tadi? Kira-kira 350.000 tahun, ya. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, karena saat ini mungkin di mata kita ini biasa aja. Orang yang berilmu ngajarin kita ikro, ngajarin kita ngaji, guru-guru TPA. Padahal ini karena dia kita bisa baca Al-Qur'an. Nah, ini jangan direndahkan guru-guru seperti ini. Ya, orang yang mengajari kita satu huruf, ya, kita adalah budak bagi dia. Nah, ini tadi, ya.
Nah, ini di antara murid-murid beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak, ya, seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, seorang ulama besar, Masya Allah, ya, dan karya-karya beliau yang banyak, Masya Allah, keberkahan daripada ta'zimnya kepada gurunya, ya, tunduk kepada gurunya, Masya Allah, ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hal attabi'uka ala an tu'allimani, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu disebutkannya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya, beliau mengatakan hal attabi'uka, bolehkah saya, yaitu untuk mengikutimu, ala antu alimani, untuk belajar kepadamu. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat beberapa ibarah, terdapat beberapa pelajaran ketika kita mau menimba ilmu kepada seseorang, yaitu apa? Minta izin terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan Nabi Allah Musa alaihissalam ini, minta izin, bolehkah saya mengikutimu? Ya. Setelah mengikuti diperbolehkan apa? Ala antu alimani, untuk belajar kepadamu. Setelah diperbolehkan. Jadi apa? Di situ ditunjukkan supaya kita mengabdi kepada, terlebih dahulu kepada gurunya. Setelah kita mengabdi kepada gurunya, baru kita belajar ilmu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu seperti itu. Hormat dulu, muliakan guru dulu, ngabdi kepada guru dulu, baru dia melanjutkan untuk belajar. Berkah jadi ilmunya. Ya. Mbah Hashim Asy'ari, ya, salah satu Pak Aulia, ya, salah satu aulia, beliau berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan yang ada di Bangkalan Madura sana. Ya, ketika datang nggak suruh belajar, langsung kon angon wedhus. Terus ono angon wedhus ono. Nah, ini melatih kesabaran daripada si murid ini tadi. Dilihat. Beliau menuruti daripada perintah daripada gurunya. Sami'na wa ta'na, orang glunder. Ini arep sinau kon angon wedhus. Nah, di sini yang ngaku murid saya siapa di sini? Ada enggak sini yang ngaku murid saya? Penangon wedhus kerupuk gelem apa ora? Enggak ada wedhusnya. Oh. Barang nek ngene gak ono sing gelem ngaku nek muridé. Tapi nek sendiri saya ini muridnya Bib lagi ora. Penangon wedhus gak gelem ya. Nah ini kalau dulu ini Masya Allah di Surabaya mau manut. Kalau sekarang guru sama murid nyang-nyangan sih. Tapi ya Bib, wah wis ketoknya anu Bib, wah wis nyang-nyangan tawar-tawaran deh malah hasil. Nah ini murid milenium ya, murid zaman now ya. Gurune malah diajari, orang gurune ngajari, malah gurune diajari, malah hasil diajari pukil, malah hasil, naudzubillah. Ya, jadi ini keberkahan, sehingga apa? Menjadi seorang ulama besar, Kiai Hashim Asy'ari. Siapa yang nggak tahu beliau? Siapa yang nggak tahu karya-karya beliau? Karena keberkahan, yaitu tadi mengabdi kepada gurunya. Makanya sekarang di pondok-pondok itu ya, kalau dia sudah belajar maka ada namanya hikmah. Hikmah sama gurunya, belajar, ngajar di situ selama 2 tahun, atau bantu gurunya apa, supaya ilmunya berkah, mendapat keberkahan, mendapat doa dari gurunya. Nah, seperti orang-orang ini, kita lihat murid-murid daripada Habib Zain mendapat doa daripada gurunya, sehingga menjadi ulama-ulama besar beliau. Nah, ini daripada kitab beliau. Ya, insya Allah kita bahas ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilm, ya, yang pertama beliau memulai yaitu babnya mengenai perihal ilmu, ya, yaitu fadlul ilmi wa ta'lim, yaitu keutamaan daripada ilmu dan menuntut ilmu, ya. Wa qala Allah Ta'ala nabihi, ya, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa qur rabbid zidni ilman, ya, yaitu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar berdoa, wa qul, katakanlah, Rabbi zidni ilman, ya, ya Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Padahal ilmunya Rasulullah bagaimana? Luasnya luar biasa. Tapi ini untuk menunjukkan kepada umatnya Rasulullah betapa tingginya ilmu kita tetap dianjurkan, diperintahkan untuk tetap belajar. Walaupun sudah mencapai makom yang tinggi,
S1, S2, S3, S dundung, wis kabeh ya, sampai mentok itu tetap wajib belajar. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi ya. Tuntutlah ilmu sejak engkau dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Al Habib Anis ya, rahmatullah alaih, itu beliau walaupun orang yang masya Allah ilmunya luar biasa, mengajarkan kepada yang muda-muda ini agar selalu menuntut ilmu ya, di rumahnya buka dengan kacamatanya, buka lembar 1 ngaji ya, tetap ngaji ya. Mbah Maimun Zubair sudah sepuh seperti itu, buka kitab ngaji, dilihat satu-satu. Nah ini kalau yang muda nggak seperti itu, apa nggak malu kita ya? Yang sepuh, yang ilmunya sudah masya Allah aja tetap ngaji ya. Karena apa? Mereka tahu kedudukan ilmu itu luar biasa ya. Makanya kita ini di sini belajar. Ketika kita belajar, jadi kita tahu, oh ya Allah, ternyata kedudukan orang yang berilmu itu seperti itu. Oh ternyata kedudukan ilmu itu seperti itu, masya Allah ya. Kalau nggak duduk di sini ya nggak tahu, sehingga sepele lihat orang alim, mending nongkrong aja lah, ngopo tekoni wong alim, ngopo tekoni majelis-majelis ilmu, karena dia nggak tahu keutamaannya ya. Dengan insya Allah duduk bersama ahli ilm, insya Allah kita kecipratan ilmunya. Amin Allahumma amin. Kemudian wa amarahu bi talabi ziyadah minal ilmi idza huwa asyraful khisal wa arfa'u ilal ya. Dan memerintahkan kepada Rasulullah tadi untuk mencari tambahan ilmu, karena ilmu ini kedudukannya tinggi di sisi Allah ya, sebaik-baik semulia-mulianya perkara daripada ilmu ini tadi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika Abu Hurairah ini tadi annahu marra bisuk ya, ketika Abu Hurairah ini melewati pasar ya. Namanya pasar itu kan ono bakul bebek, bakul pitik ya, bakul kremian-kremian, nah, iki tak sebut kabeh ya. Kemudian bisukil Madinah berjalan melewati, Abu Hurairah melewati ke pasar yang berada di kota Madinah. Bahwa waqafa 'alaiha, kemudian berhenti di tengah-tengah pasar ini, berhenti melihat orang hiruk piku, ono sing gak ono sing wis wektune salat gak ono sing salat, wektune ngaji gak ono sing ngaji. Dilihat kok pada cari dunia semua ini, nggak ada yang ingat akhirat gitu ya. Kemudian dia berhenti berkata, ya ahlas suq, wahai penghuni daripada pasar ini, kata beliau ya. Ma'ajazakum, betul lemah iman kalian, kata Abu Hurairah ini tadi ya. Kok gak ono sing iling karo Gusti Allah ya gitu ya. Qalu wa madaka ya Abu Hurairah, mereka wong-wong iki padha komplain kabeh. Ngopo kowe iki kok ngurusi awake dhewe, wis kowe urusan dhewe ono gitu ya. So alim ngejak-ngejak majelis barengan gitu mungkin ya. Wa madaka ya Abu Hurairah, ada apa denganmu? Kowe keluar-keluar ning kene ono apa? Gitu kata orang-orang gitu ya. Wa qala daka mi Rasulillah yuqsamu antum hahuna. Kamu berada di sini sedangkan di sana itu sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah. Kamu masih di sini, enggak ambil jatah ke sana. Kata Abu Hurairah seperti itu ya. Ala tadhabuna fata'khudhu nasibakum minhu? Kenapa kalian enggak ngambil jatah ke sana? Wah, ternyata enggak cuma zaman sekarang, zaman dulu kalau sudah ngobrol masa bagi-bagian jatah ternyata pada semangat juga ya. Wa qalu aina huwa, wah langsung semangat ning di. Wah, ono bagi-bagi nang ndi? Wah, dikira bagi-bagi sembako. Ya. Wa qala fil masjid, sana di masjid sana ada. Fakhruju siraan wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raji'u. Ya. Wah, langsung orang-orang ini pada buru-buru bagi-bagi sembako ya, dikira ya kan. Pada buru-buru berbondong-bondong menuju ke masjid ini. Wah, dengan wes senang pikir, wah lumayan nih untuk duit gue belanja, apa untuk duit gue apa tuku bakso. Nah, ternyata ditunggu sama Abu Hurairah di pasar. Ini Abu Hurairah sudah tahu ini pasti nanti bakal balik lagi ini. Ditunggu di pasar. Wa qala ma faqala lahum ma lakum faqulu ya Abu Hurairah qad ataina al masjid. Faqala lahum ma lakum faqulu ya Abu Hurairah qad ataina al masjid qad fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Ya. Benar, orang-orang ini setelah datang dilihat nggak ada apa-apa loh. Iki kotong gak ono apa-apa nang kene. Ya, terus balik lagi dalam keadaan kecewa ya toh, wis kecewa dikira dihapusi sampai Abu Hurairah dikira bagi-bagi sembako gak itu apa-apa, mulai balik manah nang pasar ya. Kembali ke pasar lagi,
Kemudian ditanya, apa yang kamu dapati di sana? Apa? Kata Abu Hurairah. Kemudian mereka mengatakan, falam nara fihi syai'an yuksam. Kami nggak melihat apa-apa, nggak ada yang dibagi di sana ini. Kami nggak melihat apa-apa, kata orang-orang yang di pasar ini tadi. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Kemudian ditanya lagi sama Abu Hurairah, benar kamu nggak melihat ada siapa? Nggak ada siapapun di sana, kata Abu Hurairah seperti itu ya. Kemudian qalu bala ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadakkarul halal wal haram. Iya, kami melihat di sana ada orang yang sedang sholat, kami melihat ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an, kami melihat ada orang yang sedang membahas tentang masalah halal dan haram di sana, kata orang-orang ini tadi. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian ini, kata Abu Hurairah, yaitu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sedang kalian lihat itu tadi, yaitu orang sholat, kemudian orang ngaji, orang belajar, membahas halal dan haram, yaitu warisan Rasulullah SAW berdasarkan hadis Rasulullah, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrisul ilm. Ya. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu mereka tidak mewariskan duit, ya, tidak mewariskan dirham, dinar, enggak, tapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Nah itu. Jadi yang dibagi-bagi ilmu. Nah ini jenengan saat ini kumpul di sini ini, yaitu apa? Melestarikan warisan Rasulullah SAW, yaitu untuk ngaji. Ya ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah hal-hal yang membuat senang hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau diajak orang ke majelis ilmu yang mau, ya ngaku-ngaku cinta ahli ilmu, cinta dengan ilmu, tapi dijain datang ke majelis ilmu, wah kebetulan laris-laris saya lah. Nah, itu. Jadi yang namanya ilmu itu harus didatangin, ya. Kalau mendatangi nanti begitu rendahnya ilmu itu, ya. Namanya ilmu harus datang. Saya aja dari Sragen jauh-jauh ke sini loh. Wis motone timbilen barang cek teko ngaji barang ning kene mosok gak semangat no ya toh. Nah, gitu. Kemudian wa'an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW berkata, bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha qalilun khutaba qalilun sa'iluhu kasirun mu'tuhu. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, nanti akan ada zaman yaitu kasirun fuqaha, ya. Jadi kalau kita lihat di zaman dahulu, ya, yang masih banyak fuqaha, banyak ahli ilm, orang yang ngaji ilmunya, ya, yang dalam ngaji ilmunya itu banyak, ya. Wa qalilan khutaba, ya. Ada suatu masa yang banyak fuqahanya, orang yang ahli ilmu, tapi qalilun khutaba, orang yang pandai ngomong aja tapi ilmunya nggak dalam. Ya. Dan kata Rasulullah akan datang nanti suatu masa juga yang ahli ilmunya sedikit tapi yang pintar ngomong banyak. Kira-kira sudah terjadi belum? Pintar, ngedabus pintar, ngomong, wah pintar. Tapi ilmunya sedikit, ya, cuman pinter ngomong aja, pendalaman agamanya sedikit, keluar sana, keluar sini, tapi nggak ada ilmunya, seperti tong kosong berbunyi nyaring. Nah, ini yang disabdakan Rasulullah sudah terjadi. Ya, kalau di zaman dulu mereka benar-benar apa? Memperdalami daripada agamanya, fuqahanya banyak, yang omong kosong sedikit. Kalau sekarang yang omong kosong banyak, tapi yang berilmu sedikit. Wasayatana zaman qalilun fuqaha kasirun khutaba qalilun mutu kasirun sa'aluhu al-ilmu fi khairun minal amal. Dan kalau sudah terjadi, ya, di mana suatu zaman yang banyak orang yang pintar ngomong aja tapi orang yang ahli agama ini sedikit, maka mencari ilmu lebih afdal daripada beramal. Ya, seperti yang kita lakukan, cari ilmu dulu, ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita terhindar dari fitnah orang-orang seperti ini yang hanya pintar ngomong tapi hakikatnya dia menyesatkan orang lain. Naudzubillah.
Ya, jadi cari ilmu, berguru kepada orang-orang yang sanad ilmunya jelas. Ya gitu. Wa qala Imam Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri bahwasanya rahimahullah, beliau mengatakan laukana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsanu min suratis syams. Ya. Kalau ilmu itu mempunyai bentuk, mempunyai rupa ilmu itu, maka rupa ilmu itu lebih indah, lebih bagus daripada apa? Syams, lebih bagus daripada, lebih indah daripada matahari. Lebih indah daripada qamar, lebih indah daripada bulan. Wan nujum was sama, dan lebih indah daripada bintang-bintang, lebih indah daripada langit ini tadi. Makanya kalau kita ngelihat orang yang berilmu itu senang, ya indah paras wajahnya, Masya Allah. Duduk bersama orang-orang berilmu itu kita pandang wajah mereka adem rasanya. Ya ini seperti matahari, seperti bulan, ya seperti melihat Ustadz Ali gini, seperti melihat bulan, ya tapi bulan gerhana bukan purnama, gelap jadi ya, Masya Allah. Ya intermezzo biar nggak sepanang, nanti sepanang ya gitu. Jadi nikmat nggak kalau duduk bersama orang-orang soleh? Nikmat nggak? Nikmat kan? Wah, Masya Allah. Duduk di Majelis Al-Futuh, ya melihat Ustadz Ali, melihat Ustadz Widodo, nikmat luar biasa. Yang tadinya lapar jadi kenyang, ya kan? Begone wis mahadang mau ya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, khuyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mal, ya. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Sulaiman itu ya ketika menjadi nabi diberikan pilihan antara yaitu ilmu dan harta. Kinten-kinten kalau ibu-ibu dikasih pilihan sama malaikat, nyo kowe milih ilmu apa harta? Milih ndi? Nah? Cuma iki pukil gitu ya. Malaikate wong kon milih salah siji milih dua-duane ya pukil ngono jenenge. Ha? Njaluk penake dhewe ya, kon milih salah siji loro-lorone wah iki wis. Lah niki lho murid-murid ngeten niki. Sing ajeng mungkili guru niki ngeten-ngeten niki. Kinten-kinten pilih pundi, Bu? Kok abot men ya? Wah, duit pas rande duit ki bokek wah. Ya. Suruh milih ilmu apa milih harta? Pusing. Nah, ini kur pekewo harap jawab ilmu pekewo, harap jawab harta pekewo. Gitu. Jawab ilmu karo sedih no jawab ilmu. Ya. Jadi Nabi Allah Sulaiman diberikan pertanyaan seperti ini, kowe milih ilmu apa kowe milih harta? Wah. Nabi Allah Sulaiman ya maka Nabi Allah Sulaiman menjawab yaitu fahtarul ilm ya fahtara ilma fa'atahu Allahul mal wal muluk ya. Jadi Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu maka Allah Ta'ala memberikan dua-duanya. Nah, jadi kalau ditanya milih ilmu apa harta, milih ilmu. Coba milih luru-lurune Ustaz, salah siji wae. Ya, milih ilmu. Kalau kita milih ilmu, insya Allah nanti hartanya akan ikut kepada kita. Nah itu seperti halnya Nabi Allah Sulaiman ketika milih ilmu. Nabi Allah Sulaiman, masya Allah ya, luar biasa, hartanya luar biasa. Ya, karena beliau memilih ilmu. Ya, ini keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Ya, karena sebagaimana yang didawuhkan oleh Al Imam Syafi'i radhiyallahu an, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Ya. Jadi kalau pengen cepat sugih ya harus tahu caranya supaya cepat sugih. Ya, harus tahu belajar juga. Kalau dagang ya tahu cara ilmu berdagang bagaimana. Kalau enggak rugi terus nanti dagangannya. Ya. Kalau mau dagang bebek ya harus tahu cara dagang bebek. Ya kan, carinya mungkin yang gemuk, yang nggak pileren, ya dagang ayam, dagang telur, mungkin dagang apa di pasar, ya kan, dagang baju dan lain sebagainya harus tahu ilmunya.
Kalau enggak nanti bubruk. Ya. Kalau yang jualan makanan juga harus dicoba-coba dulu sebelum jualan. Wah, ini rasanya enak. Nah, kalau udah rasanya enak baru dilanjut. Nah, jangan nggak enak tahu-tahu sudah buru-buru jualannya. Nanti akhirnya pelanggannya nggak mau balik lagi, nggak enak. Kasinin apa kurang asin. Nah, ini. Jadi man aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu pengen sukses di dunia, ya harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau kamu juga pengen selamat di akhirat, ya, pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya harus tahu ilmunya. Di antaranya apa? Datang ke majelis-majelis ilmu. Ya, ini adalah sarana kita untuk apa? Selamat di akhirat. Untuk bekal kita. Wa fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Karena ilmu ini dibutuhkan keduanya. Oleh kedua ini tadi, kalau yang ingin dunia butuh ilmunya, kalau yang ingin akhirat ya butuh daripada ilmu tersebut. Ya. Wa waroda disebutkan di dalam riwayat anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man la yuhib. Ya. Jadi dunia ini diberikan kepada orang-orang yang man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ya, dunia ini diberikan kepada orang yang dicintai dan enggak dicintai. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini diberikan kepada siapa aja, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Itu orang-orang kafir masih makan, itu orang-orang kafir masih punya duit juga. Kalau enggak mungkin dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rezeki itu diberikan kepada siapa aja oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Nah, beda dengan ilmu. Kalau ilmu ini diberikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada siapa saja. Kalau rezeki ini enggak ada artinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini nggak ada artinya. Seperti apa? Sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya cemen bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta yang lain kayak, ya, karena apa? Seperti sayap seekor nyamuk kalau minta dunia ini. Nah, kalau minta ilmu, semuanya dapat. Dan ilmu ini diberikan kepada orang-orang pilihan. Jadi ibu-ibu ini berada di tempat ini adalah orang-orang pilihan. Pilihannya Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya di tempat ini menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hatinya untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Datang ke tempat ini, menghadiri majelis ilmu, ya, berkumpul dengan para ahli ilmu, orang-orang soleh, orang-orang yang senang sholawatan, orang-orang yang senang dzikir, Masya Allah. Ya. Memandang wajah para bulan purnama, gerhana bulan, ya. Ya. Wa qala al-amirul mukminin, ya. Berkata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau menyampaikan al-ilmu khairun minal mal. Ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Setuju nggak ibu-ibu? Pusing. Pusing. Mauran jawab, lagi jawab, ya. Ya. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ya, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu yahrusuka, menjaga kalian. Menjaga diri apa? Ya, menjaga banyak dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat, ya, menjaga kita dari api neraka, supaya kita tahu bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum jual beli, dan apapun yang kita lakukan ini, yang amaliyah kita lakukan ini, semuanya ada ilmunya. Dan supaya apa? Supaya kita terjaga. Orang ini kalau nggak tahu ilmu jual beli, maka takutnya dia apa? Terjerumus kepada perbuatan riba. Ya, kalau udah terjerumus ke dalam perbuatan riba, naudzubillah. Ya, dosa yang paling ringan dari riba ini adalah seperti anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, riba salah satu wasab'una baban, ya. Riba ini punya 73 pintu dosa.
Wa aisaruha, dan yang paling ringan daripada dosa riba itu tadi adalah apa? An yankiha ummahu waladahu, seperti anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan dari 73. Antum bayangkan kira-kira yang nomor 10 besar, yang 5 besar seperti apa? Naudzubillah. Makanya yang jual beli ya harus tahu ilmu jual beli supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba. Jadi yahrusuka, dengan ilmu tadi yang akan menjaga dia supaya nggak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu tadi. Ya. Wa anta tahrusul mal, sedangkan bedanya dengan harta ini, kita yang jaga harta. Ya, gimana caranya? Coba kita taruh dompet kita sembarangan. Kalau di Al-Futuh aman ya. Coba kita taruh di dompet kita sembarangan di alun-alun apa di mana. Wah, hitungan detik ya. Blas, nggak balik. Nah, ini membuktikan apa? Kita harus menjaga daripada harta kita. Buktinya rumah kita kalau malam dikunci, ya kan? Berarti apa? Kita menjaga daripada harta kita. Kalau ilmu nggak seperti itu, ilmu yang akan menjaga kita. Nah, paham ya? Al ilmu yasku alal infaq wal malu tankusuhun nafaqah, ya. Jadi ilmu itu kalau diajarkan maka ilmu itu akan bertambah. Makanya ibu-ibu, apapun yang didapat di majelis manapun, sampaikan setidaknya kepada keluarga terdekat, ya, kepada bapaknya kalau bapaknya tidak hadir, kepada ibunya, kepada anaknya, sampaikan sedikit aja. Insya Allah jadi amal jariahnya kita. Apabila orang itu mendengarkan kemudian mengamalkan, jadi amal jariahnya kita. Sedikit kita sampaikan akan ditambah sama Allah Ta'ala. Nah itu, ini rahasia ilmu seperti itu. Sedikit yang kita miliki, jangan nunggu nanti menjadi alim baru saya mau dakwah kalau sudah alim. Ya, iya kalau nggak keburu mati. Nanti kalau sudah keburu mati gimana? Nggak dakwah akhirnya. Memang setan ini berusaha membisikkan dalam telinga kita, lah engko saya rasa. Wis dakwah wis ana pakare dhewe-dhewe bidang dhewe-dhewe wis kowe rasa dakwah. Wis rasa. Nah ini memang setan membisikkan seperti itu dalam hati kita supaya kata apa? Enggak berbuat kebaikan. Nah, jadi jangan kita menuruti daripada setan. Sampaikan, sebarkan, ya sebarkan. Jadilah penyambung lisan Rasulullah. Ya. Di antaranya membuat hati baginda Nabi besar Muhammad SAW bahagianya apa? Menjadi penyambung lisan Rasulullah. Dakwah, sampaikan apapun yang bisa kita siarkan untuk Islam. Maka sampaikan dengan lisan kita, dengan tenaga, dengan doa, apapun yang bisa kita perjuangkan untuk Islam ini tadi. Ya. Sedangkan harta, ya kalau dibelanjakan akan bertambah apa berkurang? Hah? Berkurang ya kan? Nah ini bedanya. Kalau ilmu diajarkan akan bertambah. Tapi kalau harta dibelanjakan akan berkurang. Nah, ini. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun. Ilmu itu menghakimi dan harta itu akan dihakimi. Ya. Ilmu itu bisa memberikan syafaat. Ahli ilmu itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Guru itu bisa memberikan syafaat kepada muridnya besok di hari kiamat. Makanya yang dekat sama ahli ilmu ya bisa kecipratan nanti syafaatnya. Sedangkan harta itu tidak bisa memberikan syafaat. Justru besok harta itu akan dihisap. Dari mana kita mendapatkan harta itu dan kemana kita mengeluarkan harta itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dapatnya halal, tapi mengeluarkannya nggak halal. Ya udah, nggak bisa. Akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dapatnya nggak halal, ya tapi mengeluarkannya halal, ya nggak bisa seperti itu. Dapatnya aja nggak halal, segala sesuatu yang didapat dengan cara yang nggak halal, dengan cara yang nggak baik akan membuahkan hasil yang nggak baik juga. Masa mau ngasih makan anak istrinya dengan harta yang naudzubillah, dengan harta yang haram, naudzubillah, jangan sampai, ya seperti itu. Ya. Wa kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pernah ya, salah seorang wali Allah
yang jalur keturunannya kepada Al-Hasani, ya, salah satu duriyah Rasulullah dari jalur Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW, yang manakibnya sering kita baca, ya. Kalau yang ikut Al-Khidmah biasanya tahu baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, ya. Yaqul taro ali nurun azimun mala al-ufuq, ya. Dia mengkisahkan pernah suatu ketika dia ini melihat, ya, melihat cahaya yang azim, cahaya yang besar, ya. Mala al-ufuq, ya, di langit, dia melihat cahaya yang besar di langit. Tsumma tadalla fi suratun tunadi ya Abdul Qadir ana rabbuka. Kemudian cahaya tadi yang begitu besar tadi, yang agung tadi, memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir anna rabbuka, saya ini adalah Tuhanmu. Nah, ini kalau Lia Eden mungkin percaya ini, ya, kalau saya anna rabbuka bener, kira kan dia kan sekarang udah banyak zamannya, ya, yang macam-macam, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril, walhasil, ya. Ini karena memang benar bisa jadi orang-orang ini memang mendapatkan bisikan-bisikan seperti yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, ya. Ini awake dhewe, ya, baru dengar kresek-kresek aja malah melayu malahnya, wis wedi sik, ya. Ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu. Wa qad halaltu laka muharramat. Kemudian si suara ini tadi mengatakan, saya telah menghalalkan semua yang haram. Jadi yang haram ini untuk kamu halal semua. Ya, jadi diberikan apa namanya, kemudahan seperti itu, ya, si suara ini tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ihsya ya la'in, ya, pergi wahai yang terlaknat. Nah, ini kalau orang berilmu tahu, ya, ternyata suara ini adalah suaranya siapa? Suaranya iblis, ya. Fa idza dzalika nurud dhalam. Kemudian cahaya tadi ini yang terang benderang berubah menjadi gelap. Seperti asap gitu, ya. Berubah menjadi gelap, wa tilka suratud dukhan tsumma khatabani, ya. Kemudian berubah menjadi asap gelap, kemudian berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tadi, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik, ya, engkau telah selamat daripada tipu daya saya, kata si iblis ini tadi, ya, berkat ilmumu ini kepada bi amri rabbik, ya, berkat ilmumu ini tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa fiqhika bi ahwali munazalatik, wa laqad adlaltu bi misli hadhil waqi'ati sab'ina min ahli thariq. Si iblis tadi mengatakan, karena sesungguhnya saya berhasil menyesatkan orang-orang seperti kamu ini tadi. Saya berhasil menyesatkan 70 orang yang seperti kamu ini. Magomnya sudah seperti dia ini tadi. Seperti Syekh Abdul Qadir. Saya sudah berhasil menyesatkan 70 orang. Jadi menunjukkan apa ini? Memang tipuan iblis ini luar biasa. Ya. Orang-orang yang bahkan yang berilmu, yang ahli ibadah, ya, yang luar biasa ibadahnya ini saja bisa terkecoh oleh bujuk rayu si iblis ini tadi. Nah, tapi alhamdulillah Syekh Abdul Qadir Jailani ini tadi tidak tertipu oleh rayuan atau bujukan daripada si iblis ini tadi. Kemudian fakultu ya lillahi fadl fakila lahu kaifa alimta annahu syaitan qala biqaulihi wa qad halaltu laka muharramat. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, ya Syekh, kok engkau bisa tahu kalau dia ini adalah iblis? Dari mana? Kok engkau bisa tahu? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, dari kata-kata si iblis yang mengatakan telah aku halalkan semua yang haram. Karena ini nggak bisa, karena namanya orang berilmu itu makanya susah. Setan ini lebih kesulitan mengganggu orang yang paham agama, ahli fikih, daripada 1000 ahli ibadah. Setan ini lebih mudah mengganggu 1000 ahli ibadah daripada satu faqih, seorang yang tahu agama. Seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Dipikir dulu, nggak mungkin, ya, nggak masuk ke dalam logikanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana mungkin? Rasulullah aja, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala aja, tetap menjalankan syariah ini, ya, tidak pernah melanggar syariah, tidak pernah memakan hal-hal yang haram. Kok saya diperbolehkan?
untuk memakan hal-hal yang haram. Jadi berarti ini iblis. Masya Allah. Ya, inilah namanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, orang-orang yang mendapatkan foto di hati kita, orang-orang yang istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kehilafan-kehilafan kita kepada guru kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita karena kita belum bisa menjadi murid yang bakti kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa orang tua kita, ampuni dosa-dosa guru-guru kita, ampuni dosa-dosa keluarga kita, dan semoga Allah taala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang memuji nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita ahli ilm, dan Allah Ta'ala jadikan kita mencintai orang-orang yang berilmu, dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan hati kita, bahagiakan hati keluarga kita, anak-anak kita, dan semoga Allah taala segera angkat fitnah ini. Semoga Allah taala jauhkan kita, keluarga kita, anak-anaknya daripada fitnah akhir zaman. Allah taala jauhkan anak-anak kita daripada fitnah HP. Allah taala jauhkan anak-anak kita daripada maraknya riba. Allah taala jauhkan anak-anak kita daripada maraknya minuman keras. Allah taala angkat segala cobaan, segala ujian yang kita tidak mampu untuk diberikan ujian itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di bahasa lisan kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimatikan bersama Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah, di belakang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ma'lutuful afiyah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Sa'alullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-aqdar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu 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 Rabbi faj'alna minal akhyar.
بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من نخوى وتدنو منا نعلوى نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار وما لواسي ودتي وأوصافي وحالتي ومنها دارت الأدوار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugia kanthi dawa-dawa beliau ilmu ingkang dipun sampaiaken saged manfaat kagem kita sedaya lan kita dados tiyang ingkang berilmu beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita saged ngamalaken sing duwe usaha-usaha dimot-emot nggih, khususnya usaha bebek, usaha ayam. Jenengan ngerti mawon. Mugia dados usaha ingkang barokah nggih. Lan estu-estu kita tansah pinaringan selamat dunia, selamat akhirat. Dumateng sedaya jamaah Majelis Al-Futuh rahimakumullah. Saderengipun kita tutup kaula badhe ngumumaken mbok bilih hadirilah pengajian dalam rangka lapanan wonten dalemipun Bapak Haji Joko Suyatno utawi Bapak Haji Fauzan selaku Ketua Majelis Al-Futuh. Wekdalipun benjang Sabtu malam Minggu tanggal 29 nggih dalam rangka rutinan lapanan ranting NU Kroyo Karangmalang. Insyaallah dipun rawuhi dening panjenenganipun Yai Nasruddin saking Karangtengah lan dipun iringi kalian grup Hadroh Al-Futuh pimpinan Ustadz Ali. Nah, nek guyu jenengan. Sebut jeneng kok mbok guyu piye? Nggih, ampun kesupe nggih benjang malam Minggu tanggalipun 29. Dadi Sabtu malam Minggu monggo sedaya saged hadir wonten dalemipun Bapak Haji Joko Suyatno utawi Bapak Haji Fauzan wonten Taman Sari dalam rangka pengajian lapanan ranting NU Kroyo Karangmalang. Insyaallah dipun rawuhi dening panjenenganipun Rama Yai Nasruddin saking Karangtengah lan dipun iringi dening grup Hadroh Al-Futuh saking Banyon. Monggo sami hadir. Saking kaula pengumuman mugia kula lan panjenengan pinaringan sehat saged hadir wonten dalemipun Bapak Haji Joko Suyatno.
Lan kula wonten mriki selaku pengurus Majelis Al-Futuh ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya jamaah ingkang sampun paring donatur dumateng pembangunan Majelis Al-Futuh, mugi manfaat berkah lan mugi-mugi sedaya amal panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi dipun lintuni kanthi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah, amin ya rabbal alamin. Saking kula wonten klintak-klintunipun angin kawula matur, angin kula pimpin, kula nyuwun genging pangapunten ingkang saageng-agengipun lan matur suwun sanget dumateng grup Hadroh Al Habibah ingkang sampun nglonggaraken wekdal hadir wonten Majelis Al-Futuh, meriahaken Majelis Al-Futuh. Mugi sedaya dakwah panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah lan dipun catet kanthi amal kesaenan, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun lajengaken Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.